बंधुगण, कृष्ण जन्माष्टमी पावन पर्व भाद्रव मासर कृष्ण पक्षर अष्टमी तिथि रे पूरा भारत वर्ष रे आनंद और उल्लासर सहित पालन करा जाई थाए। भगवान श्रीकृष्ण जन्म उत्सव को जन्माष्टमी रूप में पालन करा जाए एवं जन्माष्टमी रात्रि को मोहरात्रि मध्य कुहा जाई थाए। एथिपाई जन्माष्टमी रात्रि को विशेष महत्वपूर्ण माना जाई थाए। काहेकि ना एही रात्रि रे भगवान श्रीकृष्णंकर कृपा दृष्टि जहा उपरे पड़ी थाए तांकर समस्त इच्छा पूरण होई थाए। पुराण शास्त्र अनुसार श्रीकृष्ण भगवान विष्णुंकर अवतार अटंती एवं तांक पत्नी रुक्मणी माता लक्ष्मींकर स्वरूप अटंती। सेथिपाई कृष्ण जन्माष्टमी दिन भगवान श्रीकृष्ण को प्रसन्न करिबा पई जदि किछि विशेष उपाय करा जाए ताहेले माता लक्ष्मी मध्य प्रसन्न होइथांती एवं भक्तंकर समस्त इच्छा पूरण करिथांती। बंधुगण, आसंतु जानिबा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी दिन करा जाइथिबा किछि विशेष उपाय विषय रे जहा करिबा द्वारा मनुष्यर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइथाए। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। कृष्ण जन्माष्टमी दिन सकाळु स्नान शौच सारी शुद्ध वस्त्र परिधान करी राधाकृष्ण मंदिर को जाई हलदिया रंगर फूलमाळ भगवान कृष्ण को अर्पण करंतु। एपरि करिबा द्वारा धन संबंधी समस्त समस्या दूर होइथाए एवं लक्ष्मी प्राप्तिर जोग उत्पन्न होइथाए। भगवान श्रीकृष्ण को पीतांबरीधारी मध्य कुहा जाई थाए। एथिपाई कृष्ण जन्माष्टमी दिन मंदिर रे भगवान श्रीकृष्ण को हलदिया रंगर वस्त्र एवं हलदिया रंगर फल एवं हलदिया रंगर भोग अर्पण करंतु। एहिपरि करिबा द्वारा भगवान श्रीकृष्ण एवं माता लक्ष्मी कृपा प्राप्ति होइथाए एवं व्यक्तिर जीवन रे केबे भी धन और जसर अभाव होई न थाए। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी दिन धड़ा रंगर मिष्ठा बा सागुदानार खीरी बा चाउल खीरी भगवान श्रीकृष्ण को भोग लगांतु, किंतु खीरी रे चीनी बदल रे मिश्री रे प्रयोग करंतु एवं खीरी रे तुलसी पत्र पकांतु। एहिपरि करिबा द्वारा भगवान श्रीकृष्ण कृपारु धन एवं ऐश्वर्य प्राप्ति होइथाए। दक्षिणवर्ती शंखरे जल पूर्ण करी जन्माष्टमी दिन सकाळे भगवान श्रीकृष्णंकर अभिषेक करंतु एवं सामर्थ्य अनुसारे आपण पंचामृतरे मध्य अभिषेक करि परिबे। एहिपरि करिबा द्वारा माता लक्ष्मी प्रसन्न होइथांती एवं भक्तंकर समस्त मनस्कामना पूरण करिथांती। उत्तम जीवन साथी पाइबा पाई बा प्रेमरे सफलता पाइबा पाई जन्माष्टमी दिन भगवान श्रीकृष्ण मंदिर को जाई हलदिया रंगर फूलमाळ अर्पण करंतु एवं हलदिया रंगर मिठा महू भोग लगांतु। जन्माष्टमी दिन रात्रि 12 घटिका परे क्षीर रे केसर मिसाई भगवान कृष्णंकर अभिषेक करांतु। एहिपरि करिबा द्वारा भगवान कृष्णंक कृपारु आपणक घरे सर्वदा सुख शांतिर वास होइथाए। जन्माष्टमी दिन भगवान श्रीकृष्ण को पानी थिबा नड़िया अर्पण करंतु एवं निजर प्रेमिक बा प्रेमिका को मनरे रखी ओम क्लीं कृष्णाय गोपीय बल्लभाय स्वाहा एहि मंत्रर जप करंतु एवं प्रत्यह राधाकृष्ण प्रतिमा सम्मुखरे एहि मंत्रर जप सामर्थ्य अनुसारे करि चलंतु। एहिपरि करिबा द्वारा प्रेम विवाह एवं उत्तम जीवन साथी प्राप्ति होइथाए। जदि बहुत चेष्टा परे मध्य व्यवसाय बा चाकरी रे उन्नति हेउ नाही ताहेले जन्माष्टमी दिन निज घर को 7 जन झियो पिलांकु डाकी धड़ा रंगर मिष्ठान एवं खीरी खाइबाकु दियंतु एवं किछि उपहार बा दक्षिणा मध्य दियंतु। एही उपायटी जन्माष्टमी परे लगातार 5टी शुक्रवार दिन करंतु। एहिपरि करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी कृपा प्राप्ति होइथाए एवं व्यवसाय और चाकरी रे उन्नति होइथाए। तेबे बंधुगण, एहा थिला किछि जन्माष्टमी को नहीं किछि महत्वपूर्ण कथा।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ମୟୂର ପଙ୍ଖର ଉପାୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପଙ୍ଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ? ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମୟୂର ପଙ୍ଖର କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁକୁଟରେ ଏକ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସେହି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଆଣି ନିଜ ଆଲମାରୀ ଭିତରେ ବା ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଓ ଶତ୍ରୁ ଅଧିକ ହଇରାଣ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମୟୂର ପଙ୍ଖରେ ଏକ ଶତ୍ରୁର ନାମ ଲେଖି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ପରଦିନ ସେହି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଆଣି ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନଥିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗ୍ରହ ଦୋଷ ରହିଛି ତେବେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନିଜର ଶୋଇବା କକ୍ଷର ତକିଆ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରଦିନ ସେହି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ 11ଟି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଏକାଠି କରି ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ କାଳସର୍ପ ଦୋଷରେ ପୀଡ଼ିତ ବା ଆପଣ ରାହୁ ଗ୍ରହରେ ଅଧିକ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନିଜ ଘରର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଏବଂ ରାହୁ ଗ୍ରହ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲବଙ୍ଗର କିଛି ଖାସ୍ ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇ ଘରେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଜିର ସମାଜ ଏପରି ଏକ ସମାଜ, କାହାର ନା କାହାର ଶତ୍ରୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ ଏବଂ ସେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହା କରିବାର ଅଛି କି ଲଗାତାର 5ଟି ଶନିବାର କୌଣସି ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପରେ ଆପଣ ସେଠାରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ 5ଟି ଶନିବାର କରିଦିଅନ୍ତି ତ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଶନିଦେବ ସେହି କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କି ଯେଉଁ ବି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ପଡ଼ିଥିବେ ତାହାର ବିନାଶ ହେବ। ସେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶନି ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେତେ ବି ଶତ୍ରୁ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେମାନେ ତାହାର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାହାର କରିବାର ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହିଅଛି, କଳାଜାଦୁର ପ୍ରଭାବ ରହିଅଛି, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କଳାଜାଦୁ କରିଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଉ, ତ ଆପଣ କୌଣସି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳର ପାତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମାଟିର ପାତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲୁହାର ପାତ୍ର
କେବେ ବି ନେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ 11ଟି ଲବଙ୍ଗ, 5ଟି କର୍ପୂର, 2ଟି ଗୁଜୁରାତିକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ଧୂଆଁକୁ ଘରେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯିବ, ଏହାର ପାଉଁଶକୁ କୌଣସି ଏକ ଡବାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପାଉଁଶକୁ 1 ଲୋଟା ଜଳରେ ମିଶାଇ ଏହାର ଛିଟା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥିବ ତାହା ତୁରନ୍ତ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବେମାର ହୋଇଯାଇଛି, ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ଆପଣ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ମହାଦେବ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର 5ଟି ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଏବଂ 5 ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଆପଣ ତାମସିକ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପୂଜାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ତପସ୍ୟା ଆକାରରେ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜାକୁ ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କରିବାର ଅଛି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ସ୍ନାନ ଆଦି କର୍ମ ସାରି 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ବି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ 1008 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା 1008 ବା 108 ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନମ୍ବର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଯଦି ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ 5ଟି ଶନିବାର ଏହି ଉପାୟ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କର ସେହି କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କି ଆପଣ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଶେଷ ଉପାୟଟି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମହା ଉପାୟ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟକୁ ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥାଏ ତାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଜୀବନରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ରହିନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କରିବାର ଅଛି, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଲଗାତାର 5ଟି ଶୁକ୍ରବାର ଯାଏଁ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟି ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂଜା ଘରେ ଯେଉଁଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପରେ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିକରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ସେହି ଗୋଲାପକୁ କୌଣସି ଏକ ନଦୀ ଜଳରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି 5ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ କୌଣସି ଲାଲ ପୁଟୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। 5ଟି ଶନିବାର ପରେ 25ଟି ଲବଙ୍ଗ ଏକାଠି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେହି 25ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆପଣ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଲଡ଼ୁରେ ଲବଙ୍ଗ ଲଗାଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।